Hi everyone. In this video tutorial, we look for the different concept study of the different concept like polymorphism, heterocism, physiologic specialization, and heterothelism. These are the different concepts given in your syllabus. Let's discuss in short about these concepts. Let's take a screen and go to the pane. Let's start. First term is that polymorphism. You have to know the word polymorphism. Poly means, what is meant by poly means many, and morphism suggests, one minute, morphism suggests the many type of external features, or maybe say the morphology. Okay, phenotype of the sorry, phenotype of the organism means there is a polymorphism is nothing but the presence of uh, more than two phenotype. Okay, phenotypic expressions or more than two uh, morphological expression present in a population. This polymorphism, this term is actually regarding with the population genetics. पॉप्युलेशन जेनेटिक स्टडी करत असताना त्याचा यूज होत असतो. ठीक आहे, पॉलिमॉर्फिझमचा. बट वी हॅव टू ओनली डिलिंग विथ द पॉलिमॉर्फिझम इन मायक्रो ऑर्गॅनिझम. जे पॉलिमॉर्फिझम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्समध्ये डेव्हलप आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. तर वी नो दॅट द polymorphism is present in every population, like a human population, like microorganism population. There is a polymorphism is present. Well, let's consider like in just take the phenomenon of polymorphism. Just discuss in some detail. In microorganism, if population have more than two phenotypic distinct expressions or characters, then we call it polymorphic population of that microorganism. Okay, means if all individuals are not distinct, then we don't call the polymorphism, we call it monomorphism. Okay, this is the uh, difference between the polymorphism and monomorphism. When characters, uh, let's take an example like this is a petri plate. Okay, this is a bacteria, something growing on that petri plate is a colonies of the bacteria, or maybe it may be fungus पण असू शकते. तर this is a population A and this is a population B. Okay, let's assume, let's take a different color for the distinguish. Then here the different colonies are formed due to the physiological changes, genetic changes. In that one petriplet A consider that this is a monomorphic population of the microorganism, monomorphic population, because all the colonies or all the bacteria are identical to each other in morphologically or in genetically. Okay, then they don't show the distinctness in one another. Okay, but in other hand, in case of the petriplet B, they shows the morphologically different uh, colonies. Okay, these are the yellow colonies are shows the morphological distinctness uh, with red colonies. ओके, मीन्स त्यांच्यामध्ये दोघांमध्ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरन्स आहे किंवा जेनेटिक डिफरन्स आहे, फिनोटायपिक चेंज आहे, चेंज इन फिनोटाइप. देन वी कॉल्ड इट पॉलिमॉर्फिझम. ओके, पॉलिमॉर्फिक पॉप्युलेशन किंवा पॉलिमॉर्फिझम ह्या टर्मला आपण पॉलिमॉर्फिझम म्हणत असतो.
ठीक आहे. ते इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सेस आहेत, फिनोटाइपिक इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सेस आहेत, त्यालाच आपण पॉलिमॉर्फिझम म्हणत असतो. जनरली मायक्रो ऑर्गॅनिझम्समध्ये हे पॉलिमॉर्फिझम मोठ्या जास्त प्रमाणात मे बी ड्यू टू द म्युटेशन. ओके, म्युटेशनमुळे होत असतं. चेंज इन DNA or small change in nucleotide sequences causes the phenotypic change or genotypic change. Then मॉर्फोलॉजिकली पॉलिमॉर्फिझम हॅपन होऊ शकतो, कधी कधी कॅरेक्टर एक्सप्रेशन होऊ शकतात. बट समटाइम्स देर इज अ none of morphological differences but genetic differences is present in the genome of the microorganism. Then we call it genetic polymorphism. Okay, different polymorphismचे type आहे genetic polymorphism. When genetic sequencing we done by the using ITS primer like uh, internal transcript spacer primer used for the genetic sequences of microorganism. Okay, this ITS running, we can easily conclude that the genetic change is present in the genome of the particular microorganism. Then genetic polymorphism can be calculated by this technique, this genetic technique. Okay, then there is a biochemical polymorphism also present in some microorganisms. They shows the biochemically differences with different population, sorry, in within the population of that particular microorganism. Okay, this is mainly governed by the mutation or genetic recombination, governed by the crossing over in meiosis. Okay, these characters are heritable characters. Means when once a character is present in a genome by the mutation or genetic recombination, it will be transferred to their generations. Okay, because it governed due to the genetic change in that genome. That's why this character is heritable in uh, a future generation of that population or that microorganisms. Okay, if one shows the character of that change in DNA, that character we call it heritable character. Okay, all the characters of mutations or uh, genetic recombination, these are heritable in offsprings. Okay, this is about the polymorphism. This uh, can be done by nowadays. Recently this can be done by the genetic sequencing or using the different primers for the checking the polymorphism in DNA. तर जनरली सगळ्यांचेच प्रॉब्लेम आहेत. आता युनिव्हर्सिटीमध्ये सुद्धा बरेचसे पॉलिमॉर्फिझम चेक करण्यासाठी डिफरंट प्रायमर्स आहेत. आपले तुम्हाला जेनेटिक प्रायमर माहितीच असतील, DNA प्रायमर्स, हे पॉलिमॉर्फिझम बघण्यासाठी आपण चेक करत असतो. त्याच्यामध्ये DNA प्रायमर्स आहेत, ते PCR प्रायमर्स आहेत. ठीक आहे, तर ते आपण यूज करत असतो जेनेटिक पॉलिमॉर्फिझम मायक्रो मध्ये चेक करण्यासाठी. तर फ्युझेरियमवरती आपल्या विद्यापीठात, डॉक्टर फडकेच्या विद्यापीठात भरपूर वर्क झालेला आहे पॉलिमॉर्फिझम चेक करण्यासाठी फ्युझेरियमच्या पॉप्युलेशनमध्ये. ओके, फ्युझेरियम आहे, ट्रायकोडर्मा आहे, बॅक्टेरिया आहे, काही सुडोमोनास और झॅन्थोमोनास वरती वर्क झालेला आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीने तुमचं पॉलिमॉर्फिझम ही कन्सेप्ट आहे. देन आता नेक्स्ट कन्सेप्ट घेऊ आपण. नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे हिट्रोसिझम. तर हिट्रोसिझम तुम्हाला मला वाटत नाही की हिट्रोसिझम एक्सप्लेन करायला पाहिजे, बिकॉज आपण युरिडेनल्समध्ये जेव्हा विट्रस्ट शिकत होतो, ठीक आहे, युरोडेनल्समध्ये विट्रस्टचं तुम्हाला डिटेल एक्सप्लेनेशन दिलं आहे. त्यावेळेस ज्यावेळेस विट्रस्टचा पॅथोजन आहे पक्सिनिया ग्रॅमिनीस टेटिसे, तो it requires two hosts for their completion of life cycle. It is nothing but the heterogeneous nature of that pathogen, and this term or this phenomenon is called as heterocism. त्याच्यामुळे इथे जास्त एक्सप्लेनेशन देणार नाही. त्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही heterocism काय आहे माहिती आहे तुम्हाला, बिकॉज pathogen or microorganism require the more than more than one host, किंवा it requires the two hosts for their completion of life cycle.
लाईफ सायकल कंप्लीट करण्यासाठी पॅथोजन रिक्वायर, दिस इज पर्टिक्युलर एक्झाम्पल इज पक्सिनिया. Pachynia is an example of heteroschism. This heteroschism term is discovered by the Anton de Very. Then heteroschism in rush pathogen, rush लाईफ सायकल कसं आहे, तर जनरली आपल्याला माहिती आहे बार्बेरी इज अ alternate host for the wheat rust. Barberry and wheat, these are the both host of the Pachynia triticale. ओके. तर बार्बेरीवरती पण ते स्पोर तयार होत असतात, एसिओ स्पोर, पिकनिओ स्पोर, आणि जनरली व्हीट वरती युरोडे स्पोर अँड टेलिटो स्पोर. ठीक आहे, अशा पद्धतीचे युरोडे स्पोर आणि टेलिटो स्पोर हे व्हीटवर फॉर्म होतात. मीन्स कम्प्लीट लाईफ सायकल जे आहे पॅथोजनचं, ते कम्प्लीट लाईफ सायकल कम्प्लीट करण्यासाठी, होल लाईफ सायकल कम्प्लीट करण्यासाठी पॅथोजनला 2 होस्ट लागतात. ठीक आहे, इट रिक्वायर्स द 2 होस्ट. दॅट्स वाय वी कॉल्ड इट अ heteroscous nature of the rust, or this whole phenomenon is known as a heteroschism. ओके. तर इथं जास्त डिटेलमध्ये काही सांगत नाही तुम्हाला. दिस इज कन्सेप्ट ऑफ हेट्रोसिझम. तर रस्ट सायकल तुम्हाला माहितीच आहे डिटेलमधलं. तर इंडियन रिकरंट सायकल रस्ट त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिक स्पेशलायझेशन. This physiologic specialization is governed by the genetic character. Okay, means genetic polymorphism जे animals किंवा microorganisms मध्ये येत असतं due to the genetic polymorphism. Okay, change in DNA pattern, that's physiological specialization happen in a different fungus, like a highly evolved fungus. Take an example of Pachynia. Pachynia pathogen, like Pachynia black stem rust, Pachynia gramineous tritici shows the greater than 1000 physiological races all over the world. Okay, all over the world 1000 पेक्षा physiological races हे अवेलेबल आहेत किंवा physiological specialization हे अवेलेबल आहे Pachynia gramineous चे. ठीक आहे, लेट्स मीन्स फिजियोलॉजिकल स्पेशलायझेशन काय आहे, इट इज डेव्हलपमेंट ऑफ सर्टन कॅरेक्टर in the fungus where are not morphological but they are physiological and can be detected within the host. जर एखादा कॅरेक्टर आहे, पर्टिक्युलर कॅरेक्टर आहे, दिस कॅरेक्टर इज नॉट डिटेक्टेबल इन मॉर्फोलॉजी, नॉट डिटेक्टेबल इन मॉर्फोलॉजी. ओके, पॅथोजनचं मॉर्फोलॉजी जे आहे किंवा त्या फंगसची मॉर्फोलॉजी आहे, मायसेलियम असेल किंवा हायपी असेल, त्याला बघून आपण डिटेक्ट नाही करू शकत हा पॅथोजन इज अ पर्टिक्युलर डिफरंट रेस और पर्टिक्युलर डिफरंट स्ट्रेन. We can't identify or we can't detect on the morphological basis, but that pathogen shows the physiological difference. Okay, physiological difference on a host according to their infection or pathogenicity, that shows the physiological differences in infection, or they modify the uh, according to the crop or according to the variety. Means varietal physiological चेंज सुद्धा किंवा रेसेस सुद्धा अवेलेबल आहेत. मीन्स व्हीट, लेट्स टेक अ एक्झाम्पल लाईक व्हीट व्हरायटी, ए व्हरायटी. ठीक आहे, व्हीटची ए व्हरायटी आहे, तर एकाच व्हरायटीवर डिफरंट फिजिओलॉजिकल, आता एक सिंगल स्मॉल ए रेस आहे, आता व्हीट रस्ट स्मॉल ए रेस आहे. ठीक आहे, स्मॉल बी रेस आहे, स्मॉल सी रेस आहे, मीन्स एकाच व्हरायटीवर आहे. ठीक आहे, तर एकाच व्हरायटी जरी सोनकली आपण व्हीटची, तर फर्स्ट एक पहिल्या सीझनला काय झालं, पक्सिनिया ग्रॅमिनिसने अटॅक केला फर्स्ट सीझनला ए व्हरायटीवर. ठीक आहे, बट 2-3 वर्षानंतर काय केलं, व्हरायटीने त्याला रेजिस्टन्स डेव्हलप केला आहे त्या पॅथोजनचा अगेन्स्ट. तर मग काय करते, फक्त पॅथोजन किंवा आपण त्याच्यावरती स्प्रेइंग करतोय,
ठीक आहे. स्प्रे घेतल्यामुळे ते व्हरायटी पक्सिनिया ग्रॅमिनीचा जो पॅथोजन आहे, फर्स्ट स्ट्रेन आहे, दिस फर्स्ट ए फिजिओलॉजिकल स्पेशलायझेशन जो रेस आहे तो त्याच्यावर नंतर वर्क करत नाही, बिकॉज दॅट chemical is hazardous for their race. मग he that pathogen develop the different physiological race, means it develops the physiological race B, and some changes or some modification in their physiological characterization, and they infect the slightly different way or detect the host slightly different way. परत मग अशा पद्धतीच्या ह्या फिजिओलॉजिकल रेसेस एकाच व्हरायटीवर वेटच्या डिफरंट असू शकतात, किंवा वेटच्या दुसऱ्या व्हरायटीवर पण आणि एकाच व्हरायटीवर पण डिफरन्स पॅथोजन हे एंटर करू शकतात. लाईक व्हायरसेस पण डिफरंट स्ट्रेन्स डेव्हलप करत असतात. तशा पद्धतीचं फिजिओलॉजिकल स्पेशलायझेशन हे आपल्याला पक्सिनियामध्ये बघायला मिळतं. ठीक आहे. तर बरेचसे आहेत. आता UG99 ही रेस आहे. तर UG99 ही वीटची रेस डिटेक्ट झाली होती पहिले युगांडामध्ये. ठीक आहे. नंतर युगांडामध्ये डिटेक्ट झाल्यानंतर दी मूव टुवर्ड द अरब पेनिन्सुला, अरब कंट्रीज मधनं मूव्ह होत झाली. पाकिस्तान नंतर ती इंडियामध्ये आली. ठीक आहे. अशा पद्धतीच्या ऑल ओव्हर द वर्ल्ड ह्या रेसेस तयार होत राहतात. काही रेसेस या डिटेक्टेबल आहेत, काही अनडिटेक्टेबल आहेत, बिकॉज डॅमेजवर डिपेंड करतं की ज्या रेसने जसं डॅमेज केला त्यावेळेस ते एक्सपोज होतात, मग सायंटिस्ट त्याला डिटेक्ट करत असतात. ठीक आहे. असं आहे डिटेक्ट. दिस इज अ फिजिओलॉजिकल स्पेशलायझेशन ऑफ द पॅथोजन्स. याच्यामध्ये सबस्पेसीज येतात काही. ठीक आहे. सबस्पेसीज फिजिओलॉजिकल स्पेशलायझेशन मध्ये. परत बायोटाइप्स आहेत. These are the modifications of the physiological specialization. Okay, this is all about the genetic change in a pathogen or genetic change in a fungus. It can detectable by the morphological, but there is physiological differences present at the level of host. It may be present in a same family, or sorry, same variety of that particular crop or particular host, or within the different variety of a particular host. Okay. Next and last concept is that heterothallism घेऊ आपण. Heterothallism is concept first time discovered by the A.F. Blacksley. A.F. Blacksley detect the naturally present heterothallism concept in the mucor species. Okay, and first time observed in mucor species, or this is present in a also in a rhizopus. Okay, these are both the fungi are the comes under the zygomycotina. Okay, means zygomycotina या फायलम मध्ये किंवा झायगोमायसिट्स या क्लास मध्ये त्यांना डिवाइड केलेलं आहे. दे फॉर्म द असेप्टेड मायसिलियम. ठीक आहे. असेप्टेड मायसिलियम फॉर्म करतात. ठीक आहे. आता हेट्रोथॅलिझम ही कन्सेप्ट काय आहे ते बघू आपण. 1 मिनिट. काय झालं काय माहिती. काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय. 1 मिनिट. स्किप. परत आपल्याला स्लाइड. लेट्स चेक ब्लॅक. ते कम्प्युटर मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आला होता सॉफ्टवेअर मध्ये. तर नेक्स्ट केलं हेट्रोथॅलिझम.
ठीक आहे. ते कोणी डिस्कवर केलं होतं, ए ब्लॅक्सलीने म्युकर स्पेसिसमध्ये डिस्कवर केलं होतं. तर जनरली वी नो दॅट द म्युकर इज कम्स अंडर द झायगोमायकोटिना. दे प्रोड्यूस द असेक्सुअल अँड सेक्सुअल स्पोर. तर सेक्सुअल स्पोर कोणते आहेत? झायगोमायकोटिनामध्ये झायगोस्पोर तयार करतात ते सेक्सुअल स्पोर. दिस इज अ सेक्सुअल स्पोर. ओके. आणि असेक्सुअल स्पोर आहेत स्पोरेंजिओस्पोर. ठीक आहे. हे आपल्याला माहिती आहे. असेक्सुअल स्पोर झायगोमायकोटिनामधलं म्युकर किंवा रायझोपस हे जो स्पोरेंजिओस्पोर्स तयार करतात आणि झायगोस्पोर हे सेक्सुअल स्पोर हे प्रेझेंट असतात. ठीक आहे. गॅमेटेंजियल कपुलेशन किंवा गॅमेटेंजियल गॅमेटेंजियममध्ये त्याच्यामध्ये झायगोस्पोर हे डेव्हलप केलेलं असतं. तर म्युकर स्पेसिस जनरली डायव्हर्ट दिस sexual reproduction and asexual reproduction. There is something heterothallism is a new phenomenon observed within the mucor. Okay, mucor मध्ये आपल्याला नवीन फेनॉमेनॉन बघायला मिळतो. त्याच्यामध्ये मग जस्ट एक टेक एक ड्रॉ द डायग्राम अँड लेट्स डिस्कस द कन्सेप्ट ऑफ हेट्रोथॅलिझम. त्याच्यामध्ये आपल्याला एकच पेटी प्लेट जरी काढली असती तरी चालली असते. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये आपण डिफरंट स्ट्रेन्स आहेत त्या ए ब्लॅक्सीला असं ऑब्झर्व झालं होतं की डिफरंट स्ट्रेन्स आहेत. लाईक म्युकरची एक स्ट्रेन आहे, एक स्पेसिस आहे, किंवा डिफरंट स्पेसिस किंवा डिफरंट स्ट्रेन आहे म्युकरची. ज्यावेळेस आपण दोघेही एकाच वेळेस पेट्री प्लेटमध्ये ग्रो करतो किंवा नॅचरली पण ग्रो होत असते आणि नॅचरली हा फेनॉमेना प्रेझेंट असतात. बट वी हॅव टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ हेट्रोथॅलिझम. तर त्यावेळेस this is a take a mycelial bit of one strain that is uh, let's assume this is a one strain that is A strain and this is a B strain. Okay, then growth will be start by the mycelium by the both the strain. आता ग्रोथ सुरू होते, दोघेही स्ट्रेनची मायसिलियल ग्रोथ हे सुरू होते. ठीक आहे. पण जसं जसं न्यूट्रिएंट त्यांना मिळत जातं तसं तसं हायपा किंवा मायसिलियम ही ग्रो होत जाते. ठीक आहे. ग्रोइंग झाल्यानंतर ॲट द मिडल ऑफ द पेट्री प्लेट देर इज युनियन ऑफ द बोथ द स्ट्रेन. ठीक आहे. तर दोघेही स्ट्रेनमध्ये युनियन होतं किंवा त्यांची जी थॅलस आहे तर थॅलसमध्ये युनियन होतं. तर मग जिथं युनियन होतं ते तिथं मायसिलियम कॉम्पॅक्ट होते आणि देर इज द फॉर्मेशन ऑफ झायगोस्पोर बाय द डिफरंट मेथड. ठीक आहे. आता कलर घेऊ आपण दुसरा, त्याच्यामुळे तुम्हाला इझिली लक्षात येईल. तर आता इथं येलो कलरचे जेव्हा जिथं मायसिलियम दोघंही स्ट्रेनचे मायसिलियम किंवा थॅलस अटॅच झालेले आहेत त्या ठिकाणी जेनेटिक एक्सचेंज होतं किंवा काय म्हणतो आपण न्यूक्लिअर एक्सचेंज होतं. तर त्या ठिकाणी एक प्रकारचे झायगोस्पोर डेव्हलप होतं. ठीक आहे. These are the zygospore due to the anastomosis of the both the strains of the same fungus or different species. ओके. तर म्युकरमध्ये असं किंवा रायझोपसमध्ये असं बघायला मिळतं आपल्याला. आणि या कन्सेप्टलाच काय म्हणतात, झायगोस्पोर फॉर्म करण्याच्या कन्सेप्टला काय म्हणतात टोटल? हेट्रोथॅलिझम. दिस इज अ heterothallism because both the strain are different or maybe different species. That's why called it a heterothallism. Means thallus of the different fungus get unite and form the zygospore, that is a sexual spore. आणि जनरली नॅचरली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तर आपण बघितलंच आहे फंगसमध्ये की झायगोस्पोर ते दुसऱ्या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डेव्हलप होत असतं. बट इथं पण जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होतंच, पण डिफरंट वेने होतं ड्यू टू द मायसेलियल कॉन्टॅक्ट अँड there is a heterothallism mechanism is present in a mucor species. Okay, this concept is a heterothallism. याच्यामध्ये मग काय होतं, कधी कधी होमोथॅलिझम पण होतं. जर फंगसची सेम थॅलस जर असला तर एकमेकांच्या थॅलसमध्येच युनियन होतं आणि त्याच्यामध्ये एक प्रकारचे झायगोस्पोर तयार होतात किंवा आपण रेस्टिंग स्पोर म्हणू शकतो. सेक्सुअल स्पोर किंवा रेस्टिंग स्पोर आहेत ते. तर झायगोस्पोर डेव्हलप होतात मीन्स सेम थॅलसवर आहे, सेम फंगसच्या थॅलसमध्ये जेव्हा युनियन होतं त्याला आपण होमोथॅलिझम म्हणत असतो. ठीक आहे. आणि हेट्रोथॅलिझम दिस इज अ कन्सेप्ट लाईक मीन्स दोघंही डिफरंट फंगसेसमध्ये युनियन होत असतं, स्ट्रेन ऑफ द डिफरंट फंगस ऑर मे बी सेम स्पेसिस ऑफ दॅट
fungus, sorry, same species of that fungus or maybe different species of the fungus. ठीक, अशा पद्धतीने हे म्युकरमध्ये आणि रायझोपसमध्ये होत असतं. दिस कन्सेप्ट इज प्रेझेंट इन म्युकर रायवल. याच्यामध्ये मग एक टेट्रापोलर heterothallism पण प्रेझेंट असतं. अकॉर्डिंग टू देअर सेग्रिगेशन ऑफ जीन्स देर इज प्रेझेन्स ऑफ टेट्रापोलर डायपोलर heterothallism. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द heterothallism. याच्यामध्ये एवढं लक्षात ठेवा. दिस इज डिस्कवर्ड बाय द A.F. लॅक्सली. म्युकोरसायसिस. हे सगळं होतं तुमचं हेट्रोथॅलिझमच्या बाबतीत. त्याच्यामध्ये heterothallism मध्ये त्याने एक स्पेसिस आहे जी ए स्पेसिस आपण एक्झाम्पल केलं होतं, त्याच्यामध्ये त्याला पॉझिटिव्ह स्ट्रेन असं नाव दिलं होतं त्याने त्याला. आणि एक दुसरी बी स्पेसिस होती, त्याला निगेटिव्ह स्ट्रेन असं दिलं होतं. त्याने काही फिमेल आणि मेल असं नाव दिलेलं नव्हतं, फक्त पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह स्ट्रेन असं नोमेनक्लेचर केलेलं होतं त्या दोघेही स्ट्रेनचं. ठीक आहे, आणि ते हे नॅचरली प्रेझेंट असतं. दिस phenomenon is present in a naturally. He discovered that phenomenon. Okay.